بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا دلچسپ واقعہ کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ تو دوستو، بنی اسرائیل کے دو بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا، اور دونوں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر جو تھا وہ بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی تھی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مگر مسلمان جب جال پھینکتا تھا تو مسلمان کے جال میں روزانہ صرف ایک مچھلی آتی اور وہ مسلمان اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاق سے اس مسلمان کی بیوی ایک دن اپنے چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور میں اور بہترین لباس میں آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے اور تو بھی اسی طرح زیورات اور لباس پہنے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو گئی اور غمزدہ ہو کر چھت سے نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ تو اس مسلمان کی بیوی کہنے لگی کہ میاں، بس یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کی معبود کی پوجا کرو۔ میاں، بس مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کی خدا کی پوجا کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ اے خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد تو کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ مسلمان کی عورت بولی کہ مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، اب میں غریبوں کی طرح نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورتیں، خصوصی طور پر تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات میں اور عمدہ لباس میں آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے تو اس مسلمان نے اس عورت کو تسلی دی اور کہا کہ اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے میں روزانہ تمہیں 2 درہم دے دیا کروں گا، اور ان درہموں سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن اٹھ کر مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کہیں بھی اس کو مزدوری نہیں ملی۔ کسی نے اس کی بات نہ مانی اور وہ مرد مومن دن بھر پھرتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا۔ شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا، اور رات کو جب گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا کہ میاں، آج تم کہاں تھے؟ تو اس مرد مومن نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا۔ تو اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس مرد مومن نے کہا کہ میرا بادشاہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا، لیکن بادشاہ ہمیں مزدوری 30 دن کے بعد دے گا، اس سے پہلے مزدوری بادشاہ نہیں دے گا۔ پھر دوسرے دن وہ مرد مومن صبح اٹھ کر
मजदूरी के लिए निकल गया, लेकिन उस दिन भी उसको काम नहीं मिली। फिर वो जाकर अल्लाह ताला की इबादत करने लगा। उसी तरह 29 दिन गुजर गए, लेकिन उसको कहीं मजदूरी नहीं मिली, कहीं काम नहीं मिला। चुनांचा अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा, यहाँ तक कि 30वीं रात आ गई तो उस मुसलमान की बीवी ने कहा कि अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर न दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसका शौहर बड़ा परेशान हुआ। 30वीं को जब सुबह हुआ, मर्द मोमिन जब काम की तलाश में निकला तो 30वें दिन उसने यहूदी से कहा कि यार तुम मुझे मजदूरी पर रख लो। ये सुनकर उस यहूदी ने कहा कि मैं तो तुमको मजदूरी पर रख लूँगा, तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए खाने का कोई बंदोबस्त नहीं रहेगी। चुनांचा वह मर्द मोमिन रोज़ा की नियत करके उस यहूदी के साथ काम पर लग गया। जब वह मर्द मोमिन काम करने लगा और इधर दूसरी तरफ एक आदमी उस मुसलमान की बीवी के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफिया दी और कहा कि ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह की खिदमत में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वह 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत से उजरत मिल जाती, लेकिन वह यहूदी के पास चला गया। अगर वह मज़ीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मज़ीद उजरत देता। बस ये 29 अशरफिया लो, इसमें एक अशरफी इसलिए कम है कि आपका शौहर ने 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनांचा वह औरत अशरफिया ले लेती है और वह औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाज़ार गई। जब बाज़ार में पहुंची और जब सुनार ने उस अशरफी को देखी तो उसने कहा कि इसका बदला कोई बाज़ार में नहीं दे सकता। तो उस दुकानदार ने, उस सुनार ने उसके बदले में 1000 दिरहम उस औरत को दी। लिहाजा उस औरत ने अपने ज़रूरियात की तमाम चीज़ें खरीद कर अपने घर आ गई। तो शाम को जब वो मर्द मोमिन घर आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे? तो उस मुसलमान ने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। तो उसकी बीवी ने कहा कि आखिर तुमने बादशाह की खिदमत तर्क करके दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शौहर को अशरफियों का पूरा वाक़या सुनाया कि फ़ला शख्स आया था और उसने हमको 29 अशरफिया दी और उसने कहा कि ये बादशाह ने अशरफिया दी है, और उसने ये भी कहा कि अगर वह बादशाह के यहाँ मुसलसल काम करता रहता तो उसको मज़ीद अशरफिया बादशाह देता। लिहाजा जब ये पूरा वाक़या उसकी बीवी ने अपने शौहर को सुनाया, जिसको सुनकर वह मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। और जब उसको होश आया तो उसने अपने बीवी से कहा कि अफसोस है कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। उसके बाद उस मर्द मोमिन ने अपनी बीवी को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की खिदमत में मसरूफ़ रहकर बाकी ज़िंदगी गुजार दी और वहीं पर उसका इंतकाल हो गया। दोस्तों, ये है सब्र करने का फल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। तो उस मर्द मोमिन ने सब्र किया तो उसका नतीजा ये निकला कि वो अपने भाई से भी ज़्यादा अमीर हो गया। तो दोस्तों, ये है बनी इसराइल के 2 भाइयों का किस्सा जो मैंने आपके सामने पेश किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें।
اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی میں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔